Om Shri Sai Ram. As we pray to Bhagawan, I perceive him seated here in this chair in an ochre robe, and I repeat as he speaks. చావు పుట్టుక లేనట్టి శాశ్వతుండు, ఆది మధ్యాంతరహితుడు, అనాదివాడు, తాను చావు పుట్టుక చంపబడక ఆత్మరూపుడై తానడే అలరియుండు, ఆత్మరూపుడై తానడే అలరియుండు. He is the eternal one without birth and death. He does not have a beginning, he does not have an end. Therefore, he does not have anything called the middle, that is the life. He is the one who is not born, who does not die, and at the same time, as the soul in the heart of every being, he shines forth as the Atma. దివ్యాత్మ స్వరూపులైన భక్తులారా, విద్యార్థినీయులారా, Embodiments of the divine Atma, devotees, students, boys and girls, మమైవ అంశో జీవలోక జీవభూత సనాతనః. నేనే ఈ ప్రపంచం లోపల ప్రతి ఒక్క జీవుడిలో ఆత్మరూపుడై సనాతనముగా నిలిచి ఉన్నాను అని కృష్ణ పరమాత్ముడు చెప్పిన మాట. The Lord Krishna declared to the world that in the heart of every being, I shine forth as the eternal Atma. బహిరంగములుగా ఆకార వికార ప్రకారము వేరేగా ఉండినా కానీ లోపలుండే తత్వంబు ఒక్కటే. When you look at the myriad names and forms outside, you will find the difference, but there is only one Atma in everyone. ఆకారములు వేరు కానీ దాని ఉండే ఆధారము ఒక్కటే. The forms are many, but the basis is one. ఈ సత్యాన్ని తెలుసుకోవటమే మానవ యొక్క జీవిత గమ్యము. This is the ultimate goal of man's life. నేను దేహం అనుకున్నప్పుడు దానికన్నా మరి అజ్ఞానం మరొకటి లేదు. When someone thinks that he is just the body, there is nothing more ignorant than that. కానీ దేహం లోపల ఉంటే దేవుడు అనేటువంటి దేహి నా నిజస్వరూపం అనేటువంటి సత్యాన్ని తెలుసుకున్నప్పుడు అదే ప్రజ్ఞానము. Real wisdom is to know that the one who dwells within me is none other than the cosmic Lord. దాన్నే పురుషుడు ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ. అటువంటి ఒక జ్ఞానమే బ్రహ్మతత్వము. In fact, that kind of wisdom is itself God. కానీ దేహం అనేటువంటి అజ్ఞానమే భ్రమతత్వం. To think that I am just the body is an illusion. ఈ భ్రమని తొలగించి బ్రహ్మతత్వాన్ని పొందుకోవటమే మానవ జీవిత ఒక గమ్యము. The ultimate goal of human life is to get rid of this illusion that I am the body and to realize the truth that I am God. అహం బ్రహ్మాస్మి తత్వమసి ఇటువంటి ఒక మహావాక్యముల యందు ఉండే సత్యాన్ని మాత్రము పెదవులు చెప్పడం కాదు, కానీ ఆచరణలో మనం ఆచరించి వర్తించి గుర్తించడమే ఇది ఒక కావలసిన పని. What we need to do in our lives is not only recognize in words just the meaning of statements like I am God or you are that, but most importantly we have to base our life's activities on this kind of statements. ఒక అద్దం లోపల మన ప్రతిబింబాన్ని మనము సరిగా చూసుకోవాలనుకుంటే మూడిటివి మనము సరి చేసుకోవడం అవసరము. If you want to have a look at your reflection in a mirror, there are three things that which you have to set right. మొట్టమొదటి ఆ మిర్రర్ లోపల ఎటువంటి ఒక వికారములు ఉండకుండా ఆ ఒక బింబాన్ని సరిగ్గా ప్రతిబింబించే ఒక క్షమత ఉండటం అవసరము. First of all, the mirror itself should not pervert your shape and form in its reflection. రెండవది దాని లోపల ఏమైనా ఒక కాంతి కూడా ఉండటం అవసరము. ఎటువంటి ఒక ప్రకాశం లేనప్పుడు మన ప్రతిబింబాన్ని మనం చూడము సాధ్యము కాదు. In a dark place, even if the mirror is there, you can't look at your reflection. కానీ మూడవది మిర్రర్ పైన ఎటువంటి కప్పలు ఉండకుండా మలం ఉండకుండా క్లీన్గా ఉండటం అవసరం. Also, the mirror should not be covered by any dust or any kind of cloth.
ఇటువంటి ఈ 3 విధములుగా మనం సరి చేసుకున్నప్పుడే ఆ మిర్రర్ లోపల మన ప్రతిబింబాన్ని మనం సరిగ్గా చూసుకొని ఆనందించవచ్చు. Only when you separate all these three things, you will be able to derive joy looking at your reflection in the mirror. ఇదే ఒక ఉపనిషత్తు మల, విక్షేప, ఆవరణ అనేటువంటి 3 వికారం గురించి చెప్తూ వచ్చింది. Upanishads speak about it in the form of 3 impurities, mala, vikshepa and avarana. ఆ మిర్రర్ లోపల అనేటువంటి ప్రతిబింబాన్ని మనం చూసుకోవాలనుకుంటే మల అనేటువంటి ఎటువంటి ఒక అనుకుంటా డర్ట్ ఉండకూడదు దానిపైన. The first is mala. The mirror should not be covered by any dirt. కానీ డర్ట్ ఉండినప్పుడు తన లోపల ఏమైనా వికారములు ఉండినప్పుడు మనం మన ప్రతిబింబాన్ని చూడడానికి వీలుండదు. When the mirror is covered by dust or there is some kind of perversion in the mirror, you can't have a clean reflection. రెండవది విక్షేప. The second is vikshepa. ఏమిటంటే ఎటువంటి ఉన్నది అటువంటి చూడడానికి వీలు కాకుండా ఉండిపోవటమే. Vikshepa is our not being able to see what is there. ఇప్పుడు చీకటి ఉంటున్నప్పుడు అంధకారం ఉంటున్నప్పుడు మన ప్రతిబింబాన్ని మనం చూసుకోవడము సాధ్యమే కాదు. When it is dark, you can't look at your reflection in the mirror. కానీ లైట్ వేసినప్పటికీ ఆ ఒక లైట్ నుంచి వచ్చే ప్రకాశము మన పైన పడినప్పుడు దాని వల్ల మన ప్రతిబింబాన్ని మనము చూసుకుంటున్నాము. When you put on the light, when the light falls on you, you can see the reflection in the mirror. కాబట్టి అంధకారమైన చోటు లోపల మన రిఫ్లెక్షన్ మనం చూసుకోవడానికి వీలుండదు. In a dark place, you can't look at your reflection. ఆ రిఫ్లెక్షన్ సరిగ్గా కనపడకపోతే ఏది ఉన్నదో అది ఉండకుండా ఏది లేనిదో అది ఉన్నట్టు భావిస్తూ అజ్ఞానానికి గురి అయిపోతుంటాము. In this kind of darkness, you will not be able to see what exactly there is, and you think there is something else which is existing, which is not existing. లైట్ వేసి ఆ ప్రకాశం లోపల నీ స్వరూపాన్ని చూడు, అప్పుడు నీ ప్రతిబింబమే అని తెలుసుకొని ఆనందించే భయముకు వీలుండదు. Put on the light and see your reflection, then you will not have any kind of fear. అప్పుడే ఏది సత్యము ఏది శరీరము దాన్ని సరిగ్గా చూసుకొని ఆనందించుతాం. Only then you can derive joy knowing what is truth and what is untruth. మూడోది ఆవరణ, దానిపైన ఎటువంటి ఒక ఆవరణ కూడా ఉండకూడదు. Third is avarana. The mirror should not be covered by. మిర్రర్ పైన ఒక కర్టెన్ లాంటిది వేసి ఉంటే ఆ మిర్రర్ ఉండే ప్రతిబింబం మనం చూడడానికి వీలుండదు. If the mirror is covered by a curtain, you will not be able to look at your reflection. ఇటువంటి 3 వికారములకు సరిగ్గా మనం అంతరార్థం ఏమిటని అర్థం చేసుకున్నప్పుడు మలం అనేది మనలో పుట్టే స్వార్థ భావములు, స్వప్రయోజనాలు, మనలో ఆశవాంఛలు, దానివల్లనే ఈ మలము అనేది చేరిపోతున్నది. If you want to know the truth, you have to remove all these 3 impediments or obstacles. And first is mala is nothing but the feeling of selfishness, impure feelings in our own mind. నేను నాది స్వార్థమే ఈ మలం అనేది కారణము, కల్మషమైనది. Mala is the impurity of the feeling of I and mine and selfishness. మొట్టమొదటి మనము స్వార్థ భావన తీర్చి నిస్వార్థత్వాన్ని పొందినప్పుడే ఈ మలం మనము తొలగించి మిర్రర్ని క్లీన్గా అనగా ఈ హృదయాన్ని మనం పరిశుద్ధంగా గావించవచ్చు. First and foremost, we have removed our selfishness and fill ourselves with selflessness, then the first obstacle of mala is gone. రెండవది విక్షేప అనగా ఈ యొక్క దేహ భ్రాంతిని మనం తొలగించి దైవకాంతిని పొందినప్పుడే మనం ఒక ప్రతిబింబాన్ని మనం చూడడానికి వీలుంటుంది. To get rid of the other obstacle, vikshepa, you have to get rid of the body consciousness and get the light of divine consciousness. కాబట్టి ఈ యొక్క ప్రజ్ఞానమైన కాంతి లోపలే మనకు మన ప్రతిబింబాన్ని సరిగ్గా కనపడుతుంది. Only in the light of divine consciousness you can have a look at your own truth. ఈ జ్ఞాన దీపాన్ని మనం ఎందుకు వెలిగించాలనుకుంటే దానికి ఒక సరియైన దాని పద్ధతిలో మనం పాలించే అవసరము. If you want to light the lamp of wisdom, you need to follow some procedures. ఏమిటది? ఒక లైట్ మనం ల్యాంప్లో వేయాలని ప్రయత్నించాలంటే మొట్టమొదటి ఆ ఒత్తిని మనము నూనె లోపల ముంచాలా. First thing is the wick has to be put into the oil. నూనెలో కాకుండా నీరులో ముంచితే ఏ మాత్రం కూడా అది వెలగదు. If you put the wick into water instead of oil, it is not going to be lighted up. కాబట్టి సత్సంగమే అటువంటి ఒక నూనె. And this oil is good company, satsang. సత్సంగమే నిస్సంగత్వము. From satsanga you get detached. కాబట్టి ఈ మనస్సు అనేటువంటిది ఒత్తిని మనం సత్సంగం అనేది దాంట్లో పెట్టినప్పుడే జ్ఞానజ్యోతిని మనం వెలిగించే అవకాశం ఉంటుంది. The wick of mind should be put in the oil of satsanga.
కానీ సత్సంగం కాకుండా దుస్సంగంలో పెట్టినప్పుడు సాంసారికమైన వాళ్ళ దగ్గర చేరినప్పుడు ఈ మనసులో కూడా సాంసారికమైన నిండిపోతుంది, ఆధ్యాత్మికం రాదు. When all the time you are in the company of worldly people and not with spiritual people, you will remain in ignorance. అప్పుడు మైండ్ కూడా ఏ మాత్రము ఈ ప్రజ్ఞానం అవడం సాధ్యమే కాదు. There is no way you can fill your mind with wisdom. అది అజ్ఞానంలోనే ముంచి ఉంటుంది, అజ్ఞానంలో బతుకుతుంది, అజ్ఞానంలో చాపుతుంది. The mind lives in ignorance, sustained by ignorance, and dies in ignorance. కానీ అటువంటి ఇగ్నోరెన్స్ మనం దూరం చేయాలి. మైండ్ని మనము ఈ నీరుని దూరం చేసి నూనె అనేటువంటి సత్సంగాన్ని మనం చేరుకున్నప్పుడు తప్పకుండా ఈ జ్ఞానజ్యోతిని వెలుగుడానికి. Therefore, the wick of mind should not be put into water of bad company, but should be put into satsang, good అటువంటి company. ఒక ప్రబుద్ధమైన మనస్సు లోపలనే సరిగ్గా మనకు మన ప్రతిబింబనగా మన సత్యతత్వాన్ని తెలుసుకోవడానికి వీలుంటుంది. Only in such a pure mind you can see your own truth. అందుకనే మొదటి మీ లోపల ఉండే ఒక స్వార్థ ప్రయోజనాలను తొలగించి రెండవది సత్సంగంలో చేరి ఈ జ్ఞానదీపాన్ని వెలిగించటము అవసరము. Therefore, the first step is to get rid of selfishness and develop selflessness, and second is to get into satsang or good company. మూడవది ఏమిటంటే ఆవరణము. ఈ దేహము అనేటువంటి భావమే ఆవరణము. What is this avarana? Is the feeling that I am the body. నీకొక ఈ ఆకారం ఉన్నది కానీ నువ్వు ఈ ఆకారం మాత్రమే కాదు. You do have a form, but you are not just that form. ఫామ్ అనేటువంటివి మారుతూ ఉంటాయి. Forms keep పుట్టినప్పుడు changing. చిన్న బిడ్డగా ఉంటావు, అప్పుడు నీకు ఒక బేబీ అనే బిడ్డ అని పిలుస్తారు. When you just born, you are called a baby, very small body. కానీ కొంత తర్వాత ఒక అబ్బాయిగా పెరిగి ఇంతవాడు వాడు ఒక అబ్బాయి, లేకపోతే ఒక పిల్ల, లేకపోతే ఒక యువకుడు యువతి అని చెప్పడానికి ఉంటుంది. When you grow up, you are called a boy or a young man. ఆ విధంగానే కొంతకాలం ఇంకా పెరిగిన తర్వాత వీడు ఒక మ్యాన్, ఒక ఉమెన్ అనేటువంటి పేరు వస్తుంది. When you grow up further, you are called a man or woman. ఇంకా కొంతకాలం తర్వాత వృద్ధగా ఒక ఓల్డ్ మ్యాన్, ఓల్డ్ ఉమెన్ అని చెప్పడానికి గ్రాండ్ ఫాదర్, గ్రాండ్ మదర్ అనే జన్మ. After some more years, you will be called a grandfather or a ఈ grandmother. విధంగా ఈ షేప్లన్నీ మారుతూనే ఉంటాయి కానీ నువ్వు ఎవరు అది మారదు. The shapes are changing, but what you are will not change. కాబట్టి దేహం మాత్రమే సత్యం అనుకుంటే ఇప్పుడు ఈ సమయంలో జరుగుతున్నది ఆ సమయంలో జరిగిన దాంట్లో చాలా వ్యత్యాసం వచ్చిన వల్ల అది సత్యం కాదు. If you think that body is the ultimate truth, but it is changing, therefore it cannot be the ట్రూత్ truth. అనేటువంటి దానికి మార్పులు ఉండవు. Truth సర్వదా does సర్వకాలం not change. సత్యంగానే ఉంటుంది. All the time, at all places, it will remain the same. కాబట్టి దేహం సత్యం కాదు, దేహం నేను కాదు, ఇది ఒక ఆవరణమే. ఈ దేహ భ్రాంతి వల్ల నాకు సత్యం చూడడానికి వీలు కావటం లేదు అని అర్థం చేసుకోవటం అవసరం. It is necessary for you to understand, because I think I am confined to this body consciousness, I am not able to see the truth and know my true nature. ఇటువంటి ఈ మూడు విధములైనటువంటి కారణం మనము త్యజించినప్పుడే లోపల ఉండే సత్యం మనము దృష్టిగోచరం అవుతుంది. When you are able to get rid of all these three impediments, you will be able to know your own truth. నేను నాది స్వార్థభావం మనము దూరం చేయాలి. First, we have to get rid of మనది విశాల తత్వాన్ని మనం పొందుకోవాలి. Get rid of selfishness and develop a broad mind, we and ours. రెండవది మంచి సంఘంలో చేరి మన లోపల ఉండే ఈ జ్ఞానదీపాన్ని వెలిగించడానికి మనం ప్రయత్నించాలి. Second is we have to get into good company and try to light the lamp of wisdom. మూడవది నేను దేహము అనేటువంటి అజ్ఞానం దూరం చేసుకొని నేను భ్రమ కాదు అనేటువంటి ఒక సత్యాన్ని మనము పునః స్మరిస్తూ రావాలా. Third is we have to get rid of the delusion that I am the body and know the truth that I am God himself. కాబట్టి ఇవన్నీ మూడు విధమైన ఒక సాధనలు చేసినప్పుడు తప్పకుండా మన లోపల ఉండే భగవతత్వాన్ని మనం దర్శించి సత్యాన్ని తెలుసుకొని ఆనందాన్ని పడవచ్చు. When you follow this three branched process, you can easily know that you are divine and derive joy out of it. ఇది నాది కానీ నేను ఇది కాదు. The body belongs to me, I am not the body. ఈ కర్చీఫ్ నాది, నేను కర్చీఫ్ కాదు. The kerchief belongs to me, I am కారు not నాది, kerchief. నేను కారు మాత్రమే కాదు. Car is mine, I am not the ఈ ఇల్లు car. నాది, నేను ఇల్లు కాదు. This house is mine, house is not ఆ విధంగా myself. దేహం కూడా నాదే కానీ నేను దేహము కాదు. The body belongs to me, but I am not the body only. ఐ యామ్ ది మాస్టర్, I am the master. నేను కాదు బాడీ I am not the body. అనేటువంటి ఒక సత్యాన్ని మనం పునః స్మరిస్తూ రావాలా. యద్భావము తద్భవతి. Should contemplate on this truth
all the time, whatever you feel, it becomes అందుకనే the నేను truth ఎప్పుడు for you. మిమ్మల్ని పిలిచినప్పుడు దివ్యాత్మ స్వరూపులారా, ప్రేమ స్వరూపులారా, ఆత్మస్వరూపులారా అనేటువంటి ఒక సత్యం ద్వారా నేను పలుకుతున్నాను కానీ మేము మిస్టర్, మిస్సెస్, సార్, మేడం అని పిలచడం లేదు. Every time I address you, I call you embodiments of love, embodiments of the divine Atma. I will never address you as just particular bodies. కాబట్టి ఇటువంటి ఒక సత్యాన్ని మనం మనసులో స్థాపించి పునః దాన్ని స్మరిస్తూ వస్తూ ప్రతికటికి దానిలో ఉండే ఒక అంతరార్థంని అందుకొని ఈ ఒక జ్ఞాన దీపాన్ని వెలిగించాలా. You have to install this truth in your hearts, contemplate on it time and again, and get that experience. కాబట్టి స్వార్థాన్ని మనం పోగొట్టుకోవాలంటే సేవలో మనము చేరుకోవాలా. In order to get rid of selfishness, we have to engage ourselves in service. ఏది చేస్తే మన లోపల స్వార్థభావం పెరుగుతుందో దాన్ని దూరం చేసి తద్వారా మనము నిస్వార్థ భావన పెంచుకోవడానికి వీలుంటుంది. అటువంటి సేవా కార్యక్రమంలో మనం పాల్గొంటే తప్పకుండా ఈ స్వార్థం దూరం అవుతుంది. We have to give up the kind of activity which will take us closer to selfishness and engage ourselves in service. Closer to selflessness. And then we have to experience the divinity. ఒక బట్ట పైన కూడా మలం అయినప్పుడు ఏమి చేసుకుంటున్నాము? When there is some dirt on our cloth, what is that we are doing? నీరుతో ఉతుక్కొని దాన్ని పరిశుద్ధముగా గావిస్తున్నాము. We wash it with water and soap. ఈ సోప్ అనేటిదే సేవ. The soap is seva or service. నీరు అనేటిదే మనం చేసిన ప్రేమ. Water is love. ఈ ప్రేమ సేవ రెండు చేరినప్పుడు ఈ మలం అనేటిది మన లోపల నుంచి మనము దూరం చేసుకోవచ్చు. With love and service we can clean up our inner being of the dirt. కాబట్టి మలం అనేది దూరం చేసుకోవాలంటే సేవ, ప్రేమ రెండిటి మనం వాడుకుంటూ దీన్ని మనం పరిశుద్ధము గావించవచ్చు. In order to get rid of this impediment of impurity and selfishness, we have to engage ourselves in service and love. ఇంకా సత్సంగంలో చేరినప్పుడే మన లోపల ఉండే జ్ఞానం అనేది వెలుగుతుంది. Only when we get into satsang, the lamp of wisdom will shine forth in us. కాబట్టి దుర్జన సంఘం దూరం కావాలా. Therefore you have to run away from bad company. భజ సాధు సమాగమము, మంచి వాళ్ళ చోటు చేరాలా. Get into good company. కురు పుణ్యం మహోరాత్రం, పగల రాత్రి మనము మంచి పుణ్యకార్యాలను చేస్తూ Day and night we should involve ourselves in good deeds. స్మరణిత్యం అనిత్యత, ఏది సత్యము ఏది నిత్యము దాన్ని మనం స్మరించి తద్వారా మనం నిర్ణయం చేసుకోవాలి. We have to contemplate on what is truth and what is untruth. అప్పుడు మనం ఉండే ఆత్మతత్వము మనం తెలుసుకోవడానికి వీలుంటుంది. Only then we can recognize our own divine Atma. ఒక అద్దములతో నిండిన కోటి లోపల కుక్క చేరితే తన ప్రతిబింబాన్ని వేరే కుక్కలు అనుకొని భయంతో మురుగుతూ వస్తుంది. If a dog enters a room which is full of mirrors, he looks at various reflections and thinks that they are all different dogs and therefore starts barking. ఆ రూమ్ లోపలనే ఒక మానవుడు చేరినప్పుడు తన ప్రతిబింబాన్ని దర్శించి ఎంతో ఆనందిస్తూ వస్తాడు. But if a man enters the same room, he finds his own reflection everywhere and enjoys it. కాబట్టి కుక్కలో ఉండే అజ్ఞానం వల్లనే తనకు భయము, తనకు స్వార్థము, తనకు అటువంటి ఒక భ్రమ. Because of the ignorance of the dog, it is filled with fear and ఎన్నో seeing its కుక్కలు own ఉన్నాయి ఇక్కడ, reflections. నన్ను మురుగుతున్నాయి, అరుస్తాయి, కరుస్తాయి అనేటువంటి భయపడుతుంది ఈ కుక్క. The dog is afraid that there are so many dogs which may attack me. కానీ మానవుడు అక్కడ చేరినప్పుడు అందరి నేనే, ఇవన్నీ ఒక అద్దం లోపల ఉండే ప్రతిబింబము నాదే అనేటువంటి సత్యాన్ని తెలుసుకుని ఎంతో ఆనందిస్తూ వస్తాడు. But when man enters the same room, he recognizes that he himself is there in all the reflections, therefore enjoys కాబట్టి it. మనందు భగవంతుడు ఉన్నాడు. అటువంటి రిఫ్లెక్షన్ ని మనం సరిగ్గా చూసుకోవాలనుకుంటే ఈ మూడిటి చేయడం చాలా అవసరం. In order to find and realize divinity which is within us, we have మన to లోపల మన శ్వాసము సోహం 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 అనేటువంటి 20,000 మంది 600 ఒక రోజులో చెప్తూ వస్తున్నది. with every breath it is teaching us that soham, I am God. 21,600 times every day. రాత్రి వరకు సోహం సోహం అని చెప్తూ సత్యాన్ని తెలుస్తూ వస్తున్నది మనం వింటం లేదు. In 24 hours it tells us 21,600 times, but we are not listening to that. I am that, I am that, I am that అనేది సత్యాన్ని చెప్తూనే వస్తున్నది. It is telling the truth that I am that. కొంచెమైనా మనం దాన్ని గమనిస్తే ఈ తప్పకుండా మనం తెలుసుకోవచ్చు. If I can recognize this truth, we will be able to realize ourselves. ఈనాటి ఉగాది పర్వదినం అనేది మీరు అందరూ కూడా ఇక్కడ చేరుకున్నారు. Because today is the new year, Ugadi, all of you have gathered here. ఉగాది సందర్భంలో ఆ భగవంతుడు ఒక ఆశీర్వాదం పడి మంచి ఒక సత్కార్యం చేరి
జీవితాన్ని మనం సద్వినియోగం చేసుకోవాలనేటువంటి ఆశలతో మీరందరూ ఇక్కడికి వచ్చినారు. All of you have come here with the aspiration, on this New Year day, I should be in the proximity of God and listen to His discourse and redeem myself. ఇది ఒక న్యూ ఇయర్ డే లోపల ఎందుకు కావాలా? ప్రతి క్షణం లోపల మనం ఎందుకు చేయరాదు? Why should it happen only on the New Year day? It can happen every moment. ప్రతి క్షణం లోపల కూడా మనం భగవంతుడి సాన్నిధ్యంలో ఉండాలా, సత్కర్మలు ఆచరించాలా, తద్వారా మనం ఆనంద ఫలం పొందాలా అనేటువంటి ముందుకు పెట్టుకోకూడదు. Why should we not get the feeling that every moment I have to be in the divine proximity, involve myself ప్రతి in క్షణం selfless కూడా service? దివ్యమైనది, భవ్యమైనది. Every moment is divine and glorious. కాబట్టి ఇండియా లోపల మనం దీన్ని కాలము అనే చెప్తాము, కానీ సమయం అనేటువంటి ఎప్పుడు వాడుకోము. In India, we call it as Kala. కాల అనేది దానికి ఒక చైతన్యం ఉంటున్నది, జడమైనది కాదు. Kala has some consciousness and it is not inert. ఇటు ఒక సమయంకు ఒక సరైన కాదు. కాలం అనేటువంటి దాని లోపల చైతన్యం అనేటువంటి దివ్యతత్వం చేరి ఉన్నది. There is the divine principle of consciousness in the word Kala. కాల, కాలాయ, కాల తీతాయ, కాలాత్మనాయ, మహాకాలాయ అనేటువంటి వేరే వేరే విధములుగా భగవంతుడిని కాలస్వరూపాయ అనేటువంటి మనం నమిస్తూ జపిస్తూ భజిస్తూ వస్తున్నాము. We adore, we worship God as the very embodiment of time, one who transcends time. కాబట్టి కాలం ఒక గడియారం లోపల సూదుల ద్వారా చెప్పిన ఒక సమయం కాదు, ఇక భగవత్ తత్వమే చైతన్యమే అనేటువంటి మనం సత్యాన్ని మనం తెలుసుకోవాలా. The Kala is nothing but the divine principle. It is not just the time which is shown in a clock. కాబట్టి ఇటువంటి ఒక సరైన సద్వినియోగం చేసుకున్నప్పుడే ఈ కాలము తగ్గ గౌరవం మనం అందించవచ్చు. Only when we utilize our time properly, then we are respecting time. ఎప్పుడు పుడుతున్నామో ఎప్పుడు పడిపోతామో అది భగవంతుడికి మాత్రం తెలుసు, కానీ మనకు కాదు. When we are going to be born, when we are going to die, only God knows. కానీ ఉండే సమయాన్ని మనం సద్వినియోగం చేసుకొని ఈ కాలాన్ని వ్యర్థం చేయకుండా తద్వారా మనం భగవతత్వాన్ని అందుకోవాలని ప్రయత్నించినప్పుడే ఈ పర్వదినముకు ఒక సరైన మీనింగ్ ఉంటుంది, విలువ ఉంటుంది. But in the life that is given to us, if you understand the value of time, preciousness of time, utilize time in order to realize God, then the time is valued by you. అందుకనే ఒక పర్వదినం లోపలే మనము కొత్తవి ప్రారంభించి కొత్తగా నేర్చుకొని కొత్తవి చేయాలంటే అనుకోవడం మంచిదే, తప్పేమీ లేదు. కానీ ప్రతి క్షణం కూడా కొత్తదే, నవమైనదే, నూతనమైనదే, అది కూడా మనం సరిగ్గా వినియోగం చేసుకోవడము సిద్ధపడాలి. On a New Year day, our aspiring to be in the divine proximity and listen to right things is fine. But you have to understand that every moment is new and you have to put every moment to good ఏది use. ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా మనం పోగొట్టుకుంటామో, హరిత నిమిషాత్ కాలాశ్రమము, కాలం లోపల ఎక్కడ మనం పోగొట్టుతామో తెలియదు. కాబట్టి ఉండే అవకాశాన్ని మనం సద్వినియోగం చేసుకోవడం అత్యవసరము. One moment can take us away from this world. Therefore, the time that is given to us, we should put it to good use. పిల్లలకు ఎగ్జామినేషన్స్ ఉంటాయి. మార్చ్ లోపల ఎగ్జామినేషన్స్ ఎక్కువగా పిల్లలు రాస్తూ ఉంటారు. In the month of March, students normally write their examinations. వాళ్ళకి ఇంత రోజు ఎగ్జామినేషన్ ఉంటాయనేది మొదటే వాళ్ళకి తెలుసు. కాబట్టి వాళ్ళంతా ప్రిపరేషన్ చేసుకొని ప్రయత్నపడి అభ్యాసం చేసి కట్టకడబడికి ఎగ్జామ్స్ రాస్తారు. They do know beforehand that there is going to be examination. Therefore, they prepare themselves and write the ఈ examination. ఒక 10 నెలల లోపల మనం కావాల్సిన నేర్చుకొని సిలబస్ ప్రకారం అభ్యసించి చదివి తర్వాత ఎగ్జామ్ రాయాల్సి ఉంటుంది అనేటువంటి వాళ్ళు గుర్తించి చేస్తారు వాళ్ళ ప్రయత్నాలు. Beforehand, they know that in the next 10 months, I have to learn things and then write the examination. కాబట్టి స్కూల్లో చేరినప్పటి నుంచి ఎగ్జామ్ రాసిన వరకు మన ఈ స్టూడెంట్ లోపల అన్ని నేర్చుకోవాలని అవసరము. Therefore, the student, once he gets into the school, till the examination, he has to learn ఈ everything. పుట్టినప్పుడు మనం ఈ ప్రపంచమైనటువంటి స్కూల్లో చేరుకుంటున్నాము, స్టూడెంట్స్ అయిపోతున్నాము ఇక్కడికి. When we are born in this world, we become students in the school of the కానీ world. ఎగ్జామ్ డేట్స్ ఎప్పుడు వస్తాయో మనకు ఎవరు చెప్పరాదు. But nobody knows when is the examination. కాబట్టి ఎప్పుడైనా ఎగ్జామ్ రావచ్చు, ఎప్పుడైనా మనం సిద్ధంగా ఉండాలి. Anytime examination might come, therefore we should be ready all time. సర్వదా సర్వకాలేషు సర్వత్ర హరిచింతనం. Therefore, all the time we should think of God. ఎందుకు ఒక పర్వదినం లోపల, ఉత్సవ దినం లోపల, ఏదో ఒక అన్ని రోజుల్లో అన్ని క్షణం లోపల మనము భగవత్ని స్మరిస్తూ భగవత్ తత్వాన్ని తెలుసుకుంటూ భగవత్ సేవలు చేరుకుంటేనే దీనికి సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చు. It is not only on the days of a festival, but every day we should recognize that it is an opportunity given to us to be in God's company, to serve God and find fulfillment in our lives. ఎందుకు ఎక్కడ ఉన్నాడు? దేహం దేవాలయము, దేహమే దేవాలయము, దేహం ఏ ఒక దేవాలయం దేహి అనేటువంటి భగవంతుడికి. Where is God? God is the indweller in our own body, because this body is the temple of God. కానీ లోపల ఉండే భగవంతుడు దర్శించాలంటే నేను చెప్పిన ప్రకారం మల విక్షేప అనేటువంటి వికారాలను త్యజించి
సత్సంగములు, సేవలు, నిస్వార్థ భావములు పెంచుకొని స్మరణం చేయడం అవసరం. Therefore, if you want to realize God, you have to take these 3 steps. Get rid of selfishness, get into selfless service, and recognize that body consciousness is a delusion. Get rid of it and enjoy divine consciousness. ఈ దినము ఒక కొత్త అడ్మిన్ బ్లాక్ అనగా ఒక ఆఫీస్ కాంప్లెక్స్ కూడా ప్రారంభిస్తున్నాము. Today we have started the construction of a new office block. దేనికోసం చేస్తున్నాం ఇది? Why are we doing this? ఈ ఆఫీస్ ద్వారా దాంట్లో జరిగే పనుల ద్వారా మనము సమాజ సేవ చేయాలనే ఒకే ఒక ఉద్దేశంతో ఇది కడుతున్నాము. The only purpose of building this administrative block is that through that we have to engage in activities for social service, serving the society. కానీ ఈ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బ్లాక్ లోపల మనము వర్క్ చేస్తున్నాం అనుకుంటే చాలా అజ్ఞానము. If you think you are just doing some work in this administrative block, ఏదో ఒక it's a స్కూల్ mistake. నడుపుతున్నాము, దానికి కావాల్సిన తగినట్టు పనులు చేస్తున్నాం అనేది ఒక వర్క్ అనుకుంటే దానికన్నా మరో పొరపాటు లేదు. We are running a school, therefore we are preparing for this in the office. We think it is just a work, it's a mistake. కాదు, Not ఇది at ఒక all. మహా అవకాశము. It's a great opportunity given to సేవ you. చేసి మన జీవితాన్ని మనం సార్థకం చేయడానికి ఇచ్చిన భగవత్ మహాప్రసాదము. It is a great gift of God for us to take up the spiritual వేరే సాధనలు practices. పూజలు పురస్కారాలు చేయకపోయినా ప్రతిరోజు మనము మన పనులన్నీ కూడా పూజలుగా మార్చుకొని భగవత్ సేవ చేస్తూస్తే దానికన్నా మరి వేరే సాధన లేదు. You need not have to take up any exclusive kind of worship. Whatever activity you do, you transform that ఈ into worship. భవరోగాన్ని మనం దూరం చేసుకోవాలంటే సాధనలు చేయడం అవసరము. ఆ సాధన లోపల సేవ అనేటువంటిది ఉన్నతమైనది. Spiritual practices we need to undertake to get rid of our ignorance, but service is the highest spiritual practice. చాలా మంది ఇటువంటి ఆధ్యాత్మికమైన గురువులు, మార్గదర్శకులు వేరే విధముగా ఆత్మతత్వాన్ని పొందే నిమిత్తమై ఉపదేశిస్తుంటారు. Various divine masters give different kinds of discourses to lead the కొంతమంది spiritual జ్ఞాన aspirants. యోగము, ఇంకా కొంతమంది ప్రేమ యోగము, ఇంకా కొంతమంది భక్తి యోగము, హఠయోగము, రాజయోగం ఇటువంటి వేరే యోగములన్నీ కూడా చెప్తూ వస్తారు. And there are masters who teach various paths for the spiritual aspirants, starting with the కానీ path of... యోగములన్నీ కూడా వేరేవి కావు. అన్ని సమానంగా చేసేటప్పుడు అన్ని ఒకటే. These paths are not different. You can synthesize all these paths and practice. కర్మ, భక్తి, జ్ఞానం అనేటువంటి 3 చేరకుండా మనం ఈ సేవలని చేయాలా. When karma, bhakti and gnana, that is the work, worship and wisdom get together and reflect in our lives. అదే సేవా మార్గము. That is the path of service. ఏమిటి సేవా మార్గం? చేసిన పనులన్నీ కూడా భగవత్ నిమిత్తమై చేస్తున్నాం, అదే కర్మయోగము. ఎట్టి అపేక్షలు లేకుండా చేస్తున్నాం, అదే కర్మయోగము. Without desire for the fruits of action, when we offer all our actions to God, that becomes karma yoga. ఇటువంటి ఒక భగవంతుడు అర్పించాలంటే మనసు లోపల భగవత్ కోసం ప్రీతి ఉండడం అవసరం, అదే భక్తి యోగము. When you want to offer your actions to God, you should love God, that is bhakti yoga. సర్వజీవ నమస్కారం, అందరిలో ఆ భగవంతుడు ఉన్నారు, అందరినీ మనం సేవించాలనే భావం పెంచుకోవడమే జ్ఞాన యోగము. And to know that God exists in everyone, therefore I should serve everyone, that is the path of wisdom. కాబట్టి ఎటువంటి ఒక తీపుకు ఒక భారము, ఒక ఆకారము, ఒక గుణము 3 చేరి ఉంటాయి. ఆ విధంగానే సేవ అనేటువంటి దానికి ఈ 3 కర్మయోగ, భక్తి యోగ, జ్ఞాన యోగ సమయమే. If you take a sweet, it has got a form, it has got a name, and it has also got the quality of sweetness. Service has all the 3, that is devotion and wisdom, and కాబట్టి also దానికన్నా activity. మరో వర్షిప్ లేదు. There is nothing higher than that. అందరి కూడా ఎంత ఒక మహావకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటూ కావాల్సిన అన్ని ఏది కావాలో నేను ఇవ్వడానికి చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. మీరు మాత్రం మీ సేవలు ప్రవేశించి అందరినీ సేవిస్తూ, అందరినీ ప్రేమిస్తూ, సుఖపరుస్తూ, ఆనందపరుస్తూ రండి, అదే నాకు కావాలా. I am ready to provide all the things that you need. What you need to do is, you have to transform your service into worship and give joy to people and serve the society. కాబట్టి యుగాది నాడు ప్రారంభిస్తున్న ఈ భవనము ఒక భవనం మాత్రము కాదు. The mansion that we are going to start on this Ugadi day is not just a building. ఇది ఒక సాధన. It is a kind of sadhana. కాబట్టి దీన్ని మనం సరిగ్గా ఆచరించి మన జీవిత గమ్యాన్ని మనము అందుకోవాలి. We have to practice this sadhana and achieve the ultimate goal of life. ఈ సంవత్సరం లోపల మీరందరూ కూడా ప్రతి క్షణంలో భగవద్ ధ్యానం చేస్తూ, భగవద్ సేవ ఆచరిస్తూ, అందరినీ సుఖానందన పరుస్తూ వస్తారని ఆశీర్వదిస్తూ ప్రసంగాన్ని ముగిస్తున్నాను. I bless and aspire that every one of you, every moment you will think of God and dedicate yourself to service and
give joy to others, I conclude my discourse. ప్రేమ